respected Chairman Sir, Honorable Chief Guest, RA Madam, in charges, teachers, parents and all my dear friends. My name is M. Varshita. I am from 5th standard from our BMS school. Now I would like to say a few words about our Brilliant Model School. Brilliant Model School is started in 1985, has found established itself one of the leading school in Telangana. BMS is located in Dharmaram, Velgatu, Naspur, Madanipet, Lakshadipet and Gollapalli. BMS started with 3 teachers and 36 students. Now it is grown as 200 teachers and nearly 4,000 students. It is a major independent and residential school with outstanding facilities, good reputation for achieving progress in wide range of activities. In our BMS, we have facilities like technologically able classrooms, playground to play and develop social skills and thinking skills is qualified trained and experienced paid faculty. We have been conducting various programs for students like quiz competition, spell bee, several activities to enhance various types of schools among our children. Many of our children got seat in Navodaya, Gurukula, Sainik model schools. Our children are participating activities in self-protection classes like karate. The success of any educational institution depends on its chairman. The entire success, whatever we are achieving, is taking place just because of one person. He is the chairman founder of brilliant group of institutions. Sir, Siripuram Satyanarayana Sir Garu, thank you sir for your support. Thank you for giving this wonderful opportunity. Thank you, Varshita, for your valuable words about our school. Next, I would like to call Ritvika to the stage to say a few words about our school. First, I would like to say good evening everyone. Honorable Chairman Sir, respected RA Madam, in charges, teachers, parents and my dear friends. First, I would like to say a few words about our Chairman Sir, Sri Siripuram Satyanarayana Garu. He is an educationalist, a man of unparalleled wisdom, man of humanity and icon of success, a great motivational speaker and scholar, magnanimous and powerful leader and inspiration to youngsters, imparting education for thousands of students, a man of vision and mission. He is chief coordinator Telangana State Private Schools Association, corporate administrative, vice president of Vasavi Clubs International, international committee chairman of Alliance Club International, founder trustee and joint secretary of Vasavi Niti Annadana Sangam, Yadagiri Gutton, chairman of Brilliant Group Institutions, with a deep love for the parents and students and commitment to quality education. Our chairman sir has always led by example. His patience and insightful advice to teachers have shaped the very foundation of our school success. His focus on nurturing both academic excellence and personal growth in every child continues inspire us all. We are truly grateful for his leadership, which has been driving force behind our growth and success. Today, as we celebrate our annual day, we honor to vision and the incredible journey he has set to us. Thank you, sir. Thank you, Ritvika, for your valuable speech. It's my immense pleasure to our Honorable Chairman Sir to say a few words about our children and teachers. దయచేసి ఒకసారి ఆ రిత్విక అమ్మాయికి గట్టిగా చప్పట్లు. ఓన్లీ ఫస్ట్ క్లాస్ అమ్మాయి 3 నిమిషాలు పేపర్ లేకుండా చాలా క్లియర్గా చెప్పింది. వాళ్ళ కన్య తల్లిదండ్రులకు కూడా ఈ సందర్భంలో నమస్కరిస్తున్నాను. ముఖ్యంగా మొట్టమొదటిగా బ్రిలియంట్ మోడల్ స్కూల్ ప్రారంభించి ఈ సంవత్సరంతో 30 సంవత్సరాలు కావస్తుంది. ఈరోజు ఇక్కడ నేను నిలబడ్డానంటే తల్లిదండ్రులే కారణం. మీకు సంతోషంగా ఉంటే ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మీరు ఎంత చప్పట్లు కొట్టినా ఎంత ఆశీర్వదించినా నా పవర్ అంతా డబుల్ అవుతుందన్నమాట. మనం ఈ ప్యాషన్గా నడిపే ఇన్స్టిట్యూషన్ 30 సంవత్సరాల యానివర్సరీకి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి సోదరులు మన ప్రియతమ నాయకులు ధర్మపురి శాసనసభ్యులు ప్రభుత్వ విప్పు గారు అయినటువంటి లక్ష్మణ్ కుమార్ గారు సోదరులు ఈరోజు అసెంబ్లీ ముగించుకొని మీ అందరినీ కలవడానికి
మన నియోజకవర్గం ఉన్న తల్లిదండ్రులందరినీ కూడా కలవడానికి, విద్యార్థులను ఆశీర్వదించడానికి, డైరెక్ట్గా కనీసం భోజనం కూడా చేయకుండా, ఫ్రెషప్ కూడా కాకుండా హైదరాబాద్ నుంచి 200 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి మనల్ని ఆశీర్వాదానికి వచ్చినటువంటి లక్ష్మణ్ కుమార్ గారికి, ఎమ్మెల్యే గారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. గట్టిగా చప్పట్లు ఒకసారి దయచేసి అందరూ కూడా. ఎందుకంటే మనం ఒక ప్రోగ్రాం చేసుకుంటే ఒక చీఫ్ గెస్ట్ని పిలవడం ఆనవాయితీ, ఒక ఫంక్షన్ చేసుకుంటే బంధువులను పిలవడం ఆనవాయితీ. కాబట్టి ఇలాంటి ప్రోగ్రాంకు తను రావడం చాలా ఆనందంగా నాతో పాటు మీకు కూడా ఉందని నేను అనుకుంటున్నాను. అలాగే మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ రూపులా నాయక్ గారికి మరి నేను ఒక ఫోన్ చేయగానే, అన్నగారు మీరు మార్కెట్లో ఎవ్రీ ఇయర్ చేసుకుంటున్నారు కదా, ఈ ఇయర్ కూడా మీరు అక్కడే చేసుకోవాలని నేను అడగంగానే తను ఒప్పుకొని నేను సెక్రటరీ గారితో మాట్లాడి అరేంజ్ చేసుకోవడం. ఈ చైర్మన్ గారికి కూడా స్వాగతం. వైస్ చైర్మన్ లింగమూర్తి గారికి, పార్టీ ప్రెసిడెంట్ తిరుపతి రెడ్డి గారికి, అలాగే మిత్ర బృందం, నా పెళ్లి విషయాలు, నా స్నేహితులు, తల్లిదండ్రులు, పాత్రికేయులు, అందరూ గ్రామ పెద్దలు, మన నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి అన్ని పార్టీల నాయకులు, అన్ని కులాల నాయకులు. ఇది ఓన్లీ స్కూల్ డే ఫంక్షన్ కాబట్టి ఎలాంటి నా లైఫ్లో ఎలాంటి రాజకీయానికి తావులేదు. ఎప్పుడైనా సరే ఎవరైనా సరే మనని యాన్యువల్ డే పండగ వాతావరణంలో తల్లిదండ్రుల పిల్లల సమక్షంలో జరుపుకోవడం అనేది ఆనవాయితీగా వస్తుంది 30 సంవత్సరాలు. మరి మీకు తెలుసు, ఒక ఫంక్షన్ 200 మందితో ఫంక్షన్ చేస్తేనే మీకు ఎంత సమయం పడుతుంది. ఆ తర్వాత ఫంక్షన్ హాలు, ఫుడ్డు, ఇన్విటేషన్స్, ఫోన్లు ఎలా ఉంటుంది. ఈరోజు 2000 మంది పేరెంట్స్కి మెసేజ్లు, ఒక మెసేజ్ ద్వారా 2000 మంది రావడం ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. ఇవన్నీ అరేంజ్మెంట్స్ చూసుకోవాలి, అటు ఫుడ్ సెక్షన్ చూసుకోవాలి, పిల్లల డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్, అలా డ్యాన్స్కు చేసిన మేకప్ మీరు గమనించినట్టయితే మీరు ఒక్కొక్కరు మేకప్ చేస్తే అరగంట పడుతుంది మీకు. ఈరోజు కనీసం 600 మంది పిల్లల్ని ఆ రోజు తయారు చేస్తున్నారు. 40 మంది ఖాళీ లేకుండా వర్క్ చేస్తే మధ్యాహ్నం 3 గంటల నుంచి ఈరోజు ఈ పిల్లలు ఇక్కడ డ్యాన్స్ చేసినారు. ఒకటే చెప్తాను, పిల్లలకి, బ్రిలియంట్ విద్యార్థులందరికీ కూడా ఒకటే చెప్తాను, మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ, అతిథి దేవో భవ. ప్రపంచంలో భగవంతుడి కన్నా మించిన వారు ఎవరు ఉన్నారంటే కన్న తల్లి, తర్వాత తండ్రి, తర్వాత గురువు, తర్వాత అతిథి, ఆ తర్వాత భగవంతుడు అని నేను చెప్తా ఉన్నాను. భగవంతుడు 4వ స్థానంలో వస్తూ ఉన్నాడు. అలాంటి పిల్లలు బ్రిలియంట్ విద్యాలయానికి వస్తే సంస్కారం ముందు నేర్పించి చదువు తర్వాత నేర్పిస్తాం. మీరందరూ చూశారు, ఈరోజు మనం ఇంటి ముందు ముగ్గేస్తే 4 రంగులు వేసిన తర్వాత పక్కింటి వాళ్ళు వచ్చి నీ ముగ్గు చాలా బాగుందంటే మధ్యాహ్నం దాకా మనం అన్నం తినకుండా సంతోషంగా గడుపుతూ ఉంటాం. మేము విద్య నేర్పించిన పిల్లలు ఇక్కడ డ్యాన్స్ చేసిన, ఇక్కడ ఒక స్పీచ్ ఇచ్చిన, ఒక యాంకరింగ్ చేసిన మీకు సంతోషం ఉండదేమో, నాకు సంతోషంగా ఉంది, కడుపు నిండినంత సంతోషంగా ఉంది. జీవితంలో నాకు ఏదైనా కావాలని కోరుకుంటా బతికే చివరి క్షణం వరకు విద్యాలయాలు పెడుతూ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నాలాంటి ఒక పేదోనికి చదివిచ్చే పని చేయాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా నిశ్చయించుకున్నాను. నాలాంటి పేదోడు సిటీలో పోయి చదువుకోవాలంటే ఎవడు చదువుకుంటాడు? మనలాంటి మధ్యతరతోడు హైదరాబాద్ చదువుకోవాలంటే ఏం చదువుకుంటాడు? నా పిల్లలకు నేను ఫీజులు కట్టలేక 1995లో మా నాన్నగారు ఇచ్చిన ఆస్తిని హారత్ కర్పూలంగా ఖతం చేసి నేను ధర్మాల స్కూల్ పెట్టుకొని నా పిల్లలను చదివించుకున్నాను. నేను మీకు ఎవరికి తెలియదేమో, సంపాదించుకోవడానికి పెట్టుకోలేదు స్కూలు. నా పిల్లలను చదివించుకోవడానికి ధర్మారంలో 10 మందిని జమ చేసి స్కూల్ పెడతా అంటే అందరూ డబ్బులు పెడతా అని చేయించారు. నేను ఒక్కని ఈ స్కూల్ నడపడానికి ముందుకు వచ్చి ఈరోజు ఇంతమంది తల్లిదండ్రుల మన్నన పొందుతున్నాం అంటే అది పేరెంట్ యొక్క గొప్పతనం. ఈరోజు చిన్న ఫంక్షన్ దగ్గర యాంకరింగ్లు, బర్త్డే చేస్తే డ్యాన్స్ చేయడానికి ఒక యాంకరింగు, ఆడిపోయడానికి ఒక యాంకరింగు. బ్రిలియంట్ పాఠశాలలో 2001 నుంచి యాన్యువల్ డే చేస్తున్నాం. ఒక్క సంవత్సరం కూడా మిస్ కాకుండా 24 సంవత్సరాలలో 30 సంవత్సరాలు స్కూల్ పెడితే 2001లో సుబ్బరామరెడ్డి గారు, మస్తానమ్మ గారు జిల్లా జడ్జి వచ్చినారు. అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది బ్రిలియంట్ యొక్క యాన్యువల్ డే ప్రస్థానం. ఈ రోజు వరకు కూడా ఒక్క సంవత్సరం మిస్ కాకుండా ఎన్ని లక్షలు ఖర్చైనా సరే మనం దొంగతనం చేసుకొస్తలేము. పేరెంట్కి వచ్చిన డబ్బులకే కొంత దాచుకొని అది పేరెంట్కే ఖర్చు పెట్టాలనుకుంటున్నాం. అప్పులు చేస్తే ఎన్ని రోజులు చేస్తాం? కొద్ది రోజులు చేసినాం 10 సంవత్సరాలు. ఆ తర్వాత మీ డబ్బులు మీకే ఖర్చు పెడుతున్నాను. ఇప్పుడు అప్పులేం చేయట్లేదు, కొత్త స్కూళ్ళ మీద చేస్తున్న అప్పులు. కాబట్టి ఇదంతా మన డబ్బు, మన ప్రేమ, మన పేరెంట్, నా కుటుంబం అనుకుంటున్నాను నేను. మీరు అందరూ నిజంగా నేను కూడా మీ కుటుంబం అంటే నాకు కడుపుండేలాగా చప్పట్లు కొట్టండి ఒకసారి. మీకు నిజంగా అనిపిస్తే అది. నేనేం యాక్షన్ చేస్తున్నాను, మిమ్మల్ని ఏదో ఆశపడి కూడా అడుగుతలేను. జీవితంలో ఏది ఆశించి కూడా ఏ పని చేయలేదు నేను. నాకు నచ్చిన పని నేను చేసుకుంటూ పోతా. నాకు నచ్చింది స్కూలు, నేను నడుపుకుంటూ పోతా.
నన్ను నమ్మిన వాళ్ళు, నా ప్రవర్తన నచ్చిన వాళ్ళు, నా టీచర్ల ప్రవర్తన నచ్చిన వాళ్ళు, నా స్కూల్ అట్మాస్ఫియర్ నచ్చిన వాళ్ళు, ఆ బిల్డింగులు నచ్చిన వాళ్ళు, ఆ చదువు నచ్చిన వాళ్ళు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నచ్చిన వాళ్ళు, ఇంకా ఇంతమంది మీరు తీసుకొచ్చిన నా దగ్గర ప్లేస్ ఉంది స్కూల్లో. కాబట్టి నేను ఫస్ట్ ఏం చెప్తున్నా తల్లిదండ్రులకి అంటే, మనం పిల్లల్ని పెంచడం, ఎవరైనా పెంచుతారు పిల్లల్ని, బాగా పెంచడం నేర్చుకోవాలి. బాగా పెంచడం అంటే ఏంటి? బాగా డబ్బులు ఇచ్చి పెంచడం కాదు, ఐస్ క్రీముల గురించి పెంచడం కాదు, కేకులు కట్ చేసి పెంచడం కాదు, 3 డ్రెస్సులు ఇచ్చి పెంచడం కాదు, ఫ్యాషన్గా 9th క్లాస్లో ఐఫోన్ ఇచ్చి పెంచడం కాదు. పిల్లలకి మర్యాద నేర్పియండి. ఇంటికి వచ్చిన అత్తమామలకు కాళ్ళకు దండం పెట్టించండి. ఇంట్లో నానమ్మకు అమ్మమ్మకు దండం పెట్టించండి. చిన్నబాబు చిన్నమ్మకు దండం పెట్టించండి. పక్క వాళ్ళు ఆంటీ అంకులు వస్తే నమస్తే పెట్టించండి. పిల్లలకు సంస్కారం లేని పిల్లలు సర్వనాశనం అవుతారు. ఎన్ని కోట్ల ఆస్తి ఇచ్చింది ఒకటి, ఒక సంస్కారవంతాన్ని జీవితం ఇచ్చింది ఒకటి. నేను నేర్చుకున్నది ఒకటి. నా పిల్లలకు సంస్కారం నేర్పిస్తే ఏ తల్లిదండ్రి ఏ స్థాయిలో ఉన్నాడు, 100 కోట్లు ఉన్నాయా, 200 కోట్లు ఉన్నాయా, 10 కోట్లు ఉన్నాయా, 1 కోటి నాకు సంబంధం లేదు. నా స్కూల్లో పేదవాళ్ళు చదివించుకుంటున్నారు, నాలాంటి వాళ్ళు చదివించుకుంటున్నారు, కూలీ చేసే వాళ్ళు చదివించుకుంటున్నారు, సుతారి పని చేసే వాళ్ళు కూడా చదివించుకుంటున్నారు. ఎవరు చదివిస్తున్నాం ముఖ్యం కాదు. బ్రిలియంట్ స్కూల్లో అందరికి ఒకటే యూనిఫామ్ ఉంటుంది, అందరూ ఒకటే బెంచ్ మీద కూర్చుంటారు. ఒక పేదవాడి వ్యక్తి కలెక్టర్ కావచ్చు, ఒక డబ్బులు ఉన్న వ్యక్తి అదే ఆఫీసులో చిన్న క్లర్క్ ఉద్యోగం రావచ్చు. దొంగలు ఏదైనా దోచుకోవచ్చు, బంగారాన్ని దోచుకోవచ్చు, ఆస్తి దోచుకోవచ్చు, విద్యను మాత్రమే దోచుకోలేంది ఒకటి. ఈరోజు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో పుట్టిన మనం, మన పిల్లలు ఎక్కడో పెద్ద స్థాయిలో చదువుకొని పెద్ద స్థాయిలో స్థిరపడ్డప్పుడు మీరు తల ఎగిరేసుకొని బతకాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను. మీరు తల ఎప్పుడు దించుకుంటారు అంటే, మీ పిల్లలను పద్ధతిగా పెంచినప్పుడు దించుకుంటారు. పక్క వాళ్ళు వచ్చి ఒక వేస్ట్ ఫెలో నీ కొడుకు నైట్కి వచ్చి తీసుకెళ్ళినట్టు తల దించుకుంటారు. స్కూల్లో మీ అబ్బాయి నా పెన్సిల్ దొంగతనం చేసినట్టు మీరు తల దించుకుంటారు. తల ఎత్తుకోవాలి ఒక పేరెంట్ అంటే, వాడికి మంచి నేర్పియండి. మేము చెప్తున్నాం మీ అందరికీ నమస్కరించు అని, మీ కాళ్ళు మొక్కని నేర్పుతారు. మీరేం నేర్పుతున్నారు? గురువుల దగ్గరకు పోయి కొడితే మాకు చెప్పురని నేర్పుతున్నారా? దాన్ని తిడితే మాకు చెప్పురని నేర్పుతున్నారా? కోపానికి వస్తామని చెప్తున్నారా? ఎవరైతే తల్లిదండ్రులు పిల్లలు దండించారని చెప్పి టీచర్కి ఫోన్ చేసి ఇబ్బంది పెడతారో, తెల్లారి నుంచి ఆ అమ్మాయి మీద మా యొక్క ఆచరణ తగ్గుతుంది. భయపడతాం మేము. వీళ్ళ పేరెంట్ అయితే కొంచెం ఇట్లా మాట్లాడతాడు, మా టీచర్ అంటే సార్ దండం పెడితే హోంవర్క్ రాకుండా అయితే వాళ్ళ డాడీ కూడా రఫ్గా మాట్లాడతాడు. డాడీ మంచోడు కానీ మమ్మీ వచ్చైతే ఎటో మాట్లాడుతుంది. అంటే మాకేం అవసరం అండి? ఈరోజు చదివిపిస్తున్నాం. ఇలా నిస్వార్థంగా కూలి పనికి పోతే 20,000 వస్తున్నాయి, బట్టలు కుడితే 15,000 వస్తున్నాయి, పాలు కుడితే 2,000 వస్తున్నాయి. నెలకు 20,000 మధ్యతరగతి చిన్న కూలి వాళ్ళు సంపాదిస్తున్నారు. 15,000 20,000 జీతాలకు టీచర్లు వాళ్ళ కుటుంబాన్ని వదిలి, వాళ్ళ సంసారాన్ని వదిలి మీ పిల్లల్ని వాళ్ళ పిల్లలుగా మొక్కు తీసుకుంటూ, కడుక్కుంటూ, చూసుకుంటూ 40 మందిని 35 మందిని ఒక తరగతిలో నేను చెప్పిన విద్యార్థి ముందు వెళ్ళాలి, చాలా బాగా చదవాలనే సంకల్పంతో విద్యార్థి ఏ స్థాయికి ఎదిగినా సంతోషించే వ్యక్తి తల్లిదండ్రి కంటే ముందు గురువు అని చెప్పి మీకు నేను తెలియజేస్తున్నా. మీ అందరికీ నమస్కరించి చెప్తున్నా, దయచేసి వినండి. గురువుకు గౌరవించండి. మీకు అప్పియకుండా మీరు గురువుకు డబ్బులు ఇవ్వకుండ్రి, మీరు ఏమి ఇవ్వకండి, గౌరవించండి. ఎందుకంటే నీ కన్న పిల్లల్ని ఒక దారిలో తీసుకురావడానికి కష్టపడుతున్నాడు. ఈరోజు చిన్న చిన్న విషయాలకు థ్యాంక్స్ చెప్తారు. వాడు కిరాణంలో బట్టలు ఇస్తే, సామాన్ ఇస్తే థ్యాంక్స్ అంటాం, 10 రోజులు ఆగుతారే. బట్టలు ఇస్తే థ్యాంక్స్ అంటాం, చాక్లెట్ ఇస్తే థ్యాంక్స్ అంటాం. నీ కొడుకును ఉజ్వల భవిష్యత్తును ఇచ్చి సమాజంలో ఒక గొప్ప వ్యక్తిగా తీర్చిదిద్దడానికి ప్రయత్నించే మా యొక్క ఆలోచనకు మీరందరూ ఆయువు కావాలి, మీరందరూ ఆశీర్వాదం కావాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను. నాకు మాట్లాడడం చేత కాదు, ఇంతకంట సిబిసిలో అసలే రాదు నాకు. ఇక్కడ ఏది ఉందో ఇక్కడ అదే మాట్లాడతాను నేను. నా జీవితం ఇంతే ఉంటాను, నేను ఇలానే ఉంటా. మీరు ఒక్కటే గమనించండి, మేము ఏం చేస్తున్నానో మేము చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. డ్యాన్స్ చేస్తూ చెప్పారు, పాట పాడుతూ చెప్పారు, స్పీచ్ ఇస్తూ చెప్పినారు, చిన్నపిల్లలు యాంకరింగ్ చేస్తూ చెప్తున్నారు. మేము మలిచినటువంటి శిల్పం ఈరోజు మా ముందు తిరుగుతుంది. వాళ్ళు ఎంత స్థాయికి ఎదిగినా, ఒకరోజు 20 సంవత్సరాల తర్వాత కలెక్టర్గా వచ్చి డయాస్ మీద కూర్చున్నా, వెనక సీట్లో మేము కూర్చొని స్టూడెంట్ కలెక్టర్ అయిందని అని చెప్పి గర్వంగా చెప్పి నిస్వార్థంగా ఆ స్టూడెంట్ను మెచ్చుకునే వ్యక్తి గురువు అని చెప్పి మీకు మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నా. రాబోయే కాలంలో మీరు గురువులకు గౌరవించండి. సమాజాన్ని మార్చేద్దాం. మనం అనుకుంటాం ఇట్లనే మాట్లాడితే ఏముందని. మారడం మనతో స్టార్ట్ కావాలి. అమెరికాలో రెడ్ లైట్ పడితే అక్కడనే ఆగుతాయి కార్లు, స్కూల్ రేంజ్ రాగానే 20 కిలోమీటర్లు పోతాయి. అక్కడ చూడండి అపోలో హాస్పిటల్ కాడ ట్రైన్ రాగానే గేట్ పడితే ఇటు దిక్కు 4 దిక్కులు ఉంటారు. మరి ఇటువైపు బండ్లు ఎట్లా పోతాయి, ఇటువైపు బండ్లు ఎట్లా పోతాయి. ఎవరికి వారే లైన్లో ఉంటే 2 నిమిషాలు క్లియర్ అవుతుంది. మారడం అనేది, మంచిగా మారడం అనేది, మంచిగా బతకడం అనేది మన నుంచే ప్రారంభించుకోవాలి. నాకు నేనే మారుతాను, వేరేతో సంబంధంలే అనుకోవాలి. తర్వాత ప్రతి పేరెంటు, నేను చాలామంది చెప్తున్నా, మిడిల్ క్లాస్ నాలంటున్నాను కాబట్టి మీరు హైగా ఆలోచించండి.
మంచి బట్టలు వేసుకుందాం, మంచి భోజనం చేద్దాం, సమాజంలో గౌరవచ్చేలా బతుకుదాం, బాగా మంచిగా ఆలోచిస్తాం. తప్పే ఉంది, ఆలోచన హైగా ఉండాలి. అబ్దుల్ కలాం ఏం చెప్పిండు? పెద్ద కోరికలు కోరండి, చాలా గొప్ప కోరికలు కోరండి, ఆ కోరికలు నెరవేర్చే విధంగా మీరు ప్రయత్నించండి, కష్టపడండి అన్నాడు. ఈరోజు ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మేధావులందరూ, సైంటిస్టులందరూ, పెద్ద పెద్ద హోదాలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో రోడ్డు లైటు, స్ట్రీట్ లైట్ల కింద చదువుకొని ఈరోజు ఒక వెలుగు వెలుగుతున్నారు. అది గమనించి మన గ్రామీణ వాళ్ళం కూడా ఎవరికి తక్కువ కాదు. మన పిల్లలు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు, ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్లో మాట్లాడే పిల్లల కంటే బాగా మాట్లాడతారు, భాషం కంటే గొప్పగా మాట్లాడతారు, అన్ని హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్ కంటే గొప్పగా మాట్లాడతారు, చైతన్య నారాయణ కంటే గొప్పగా మాట్లాడతారు. వాళ్ళ ఫీజులో 10% కట్టిన నా బిడ్డ గొప్పవాడని చెప్పి మీరు ఒకసారి గర్వంగా బతికేలాగా స్కూల్ నడుపుతాను, ప్రయత్నం చేస్తానని మాట ఇస్తూ మీరందరూ గమనించారు. ఇప్పుడు కూడా ఎంత ప్రశాంతంగా అంటే ఎమ్మెల్యే గారు వస్తా అంటే 8:30 కంటే చాలా సంతోషం అని చెప్పిన. ఎవరైనా మీరు 7 గంటలకు రావాలని బతిలాడుకుంటారు, నేను చాలా సంతోషం అని చెప్పిన. ఎందుకంటే చిన్నపిల్లలు డ్యాన్స్లు అయినాయి, 10 నిమిషాల దాకా 8 గంటలకు భోజనం స్టార్ట్ చేసినాం. నర్సరీ ఎల్కేజీ పిల్లలు అందరూ వెళ్తూ ఉన్నారు, పేరెంట్స్ తినేవాళ్ళు తింటూ ఉన్నారు, వచ్చేవాళ్ళు వస్తూ ఉన్నారు, చూసేవాళ్ళు చూస్తూ ఉన్నారు. అంటే నా తల్లిదండ్రులకు కానీ నా పిల్లలకు కానీ ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఇంత ఒక ప్లాన్గా చేస్తే కూడా ఏదో చిన్న పొరపాటు జరుగుతూ ఉంటుంది. మనం దేవుళ్ళం కాదు కదా చుప్ అనడానికి. మానవ మాత్రం నాకంటే ధనవంతులు ఉన్నారు, నాకంటే తెలివి కళ్ళలో ఉన్నారు, నాకు సలహాలు ఇచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు. నేను ఇక్కడ ఉన్నవాటి మాట్లాడుతున్నా, మీకు మైకిత్తే కూడా మాట్లాడే చాలామంది ఉన్నారు. కాబట్టి మరి బ్రిలియంట్ స్కూల్ను ఒకసారి మీ అందరి 30 సంవత్సరాల సందర్భంగా ఒకసారి గట్టిగా ఆశీర్వదిద్దామా? చప్పట్లు గట్టిగా నాకిన వల్ల. థ్యాంక్ యూ. జీవితం ఉన్నంతకాలం ఐ విత్ యూ. మీరు అందరూ నాతో ఉండాలి. ఇప్పుడు మన సభకు ముఖ్య అతిథిగా ఇచ్చినటువంటి సోదరుడు అన్నగారు, మన శాసనసభ్యులు, ఇంత ప్రేమతో ఎదురు చూస్తున్న మీ యొక్క వాక్యాలు మేము వినాలని కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. మా మిత్రుడు సిరిపురం సత్యనారాయణ గారు 1995లో బ్రిలియంట్ మోడల్ స్కూల్ స్థాపించి అంచెలంచెలుగా ఎంతో కష్టపడి నా ధర్మారం నా సొంత మండలం, నా వెలుగటూరు నా సొంత ప్రాంతము, నా ప్రాంత పిల్లలకు కూడా ఉన్నతమైన చదువునియాలని చెప్పేసి 1995 నుంచి సుమారు ఈ రోజు వరకు అంటే 30 సంవత్సరాల నుంచి అంచెలంచెలుగా మరి పెద్ద ఎత్తున ఈ ప్రాంత పిల్లలకు మంచి బోధన చదువును నేర్పిస్తూ, అదేవిధంగా ఇప్పుడే చెప్తుండు మా సిరిపురం సత్యనారాయణ గారు, నాకు దగ్గర మిత్రుడు. నేను మొదటిసారి ఈ ప్రాంతానికి రాజకీయంగా ఈ ప్రాంతం వచ్చినప్పుడు బ్రహ్మయ్య గారి ద్వారా నాకు పరిచయం సత్యనారాయణ గారు. మరి ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు అదే ప్రేమతో ఆప్యాయంతో, అన్నా మీరు మాతో ఉండాలి, మా యొక్క స్కూల్ డే ఫంక్షన్ మీరు రావాలని చెప్పేసి గత వారం రోజుల కింద వారు ఇచ్చినప్పుడు మాట ఇచ్చాను. 4:40 నిమిషాలు అసెంబ్లీకి వెళ్ళి బయటికి రాగానే మిస్డ్ కాల్ ఉన్నాయి. నాకు యాక్చువల్లీ రేపు సాయంత్రం అనుకుంటున్నాను నేను. అన్న ఈరోజు సాయంత్రమే తప్పకుండా మీరు రావాలని చెప్పి అన్నారు. మన ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి సుమారు 30 సంవత్సరాల కింద బ్రిలియంట్ మోడల్ స్కూల్ స్థాపించి ఎంతో కష్టాలు ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొని సుమారు 4,000 మంది విద్యార్థులకు గొప్ప చదువుని ఇస్తున్నటువంటి మా సత్యనారాయణ గారికి, అదేవిధంగా 4,000 మంది పిల్లలకు పేరెంట్స్ ఉన్నటువంటి పెద్దలు గ్రామాలు వచ్చినటువంటి మా ఆ ఒక పేరెంట్స్ తల్లిదండ్రులందరూ కలిసే ఒక అవకాశాన్ని మరి ఖచ్చితంగా రావాలని చెప్పేసిన ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలను రద్దు చేసుకుని అక్కడి నుంచి బయలుదేరి రావడం జరిగింది. మరి వేదిక పైనట్టు మా మిత్రులు మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ గారు కానీ, మా మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు కానీ, అదేవిధంగా మార్కెట్ కమిటీ వైస్ చైర్మన్ గారు కానీ, ముఖ్యంగా మా ముందున్నటువంటి మా కాంగ్రెస్ పార్టీ సంబంధించినటువంటి మా మిత్రులు, ఈరోజు మా పాత్రికేయ మిత్రులు, వివిధ గ్రామాలకు వచ్చినటువంటి చాలామంది పేరెంట్స్ అందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా నేను నమస్కారాలు. మీ శాసనసభ్యుడిగా లక్ష్మణ్ కుమార్గా 2000 నుంచి ఈ ప్రాంతంలో ఓడినా గెలిచినా మీ మధ్య ఉన్నటువంటి మీ అన్నగా, మీ కుటుంబ సభ్యుడిగా మరి ఎంతో ప్రేమతో ఎంతో ఆప్యాయంతో మా సిరిపురం సత్యనారాయణ గారు, అదేవిధంగా మా సోదరిమణి మా చెల్లె సతీమణి, మరి కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా, ఎందుకంటే ప్రపంచంలో
ఒక వరం ఏంటంటే విద్యా బోధన, అంటే విద్య ఏదైతే దానం చేస్తారో వారికి ఉన్నట్టు విజ్ఞానాన్ని, చదువును టీచర్లు కానీ లెక్చరర్స్ కానీ ఏదైతే పిల్లల్ని తీర్చిదిస్తారో వారికి దేవుడు అన్ని విధాలా చల్లగా చూస్తాడు. ఆ దేవుడు అన్ని విధాల గొప్పగా వారిని ఆశీర్వదిస్తాడు. ఎందుకంటే మన పిల్లలందరినీ కూడా మన ఇంటి తర్వాత ఎక్కువ సమయం ఉండేది స్కూల్లో ఉండేది. ఆ స్కూల్లో ఆ టీచర్కి సంబంధించిన బోధన ద్వారా, ఆ టీచర్ నేర్పించే పద్ధతుల ద్వారా, ఆ టీచర్ చెప్పేటువంటి ఆలోచన పరంగా పిల్లలు ఎక్కువ మోల్డ్ అవుతారు. ఎందుకంటే పిల్లలు ఎక్కువ సమయాన్ని అంతా ఉదయం స్కూల్కి వెళ్తే సాయంత్రం వరకు పిల్లలు వాళ్ళ యొక్క వివిధ క్లాసులకు సంబంధించిన క్లాస్ టీచర్లు కానీ, అదేవిధంగా మా సోదరి మళ్ళీ టీచర్లు చాలామంది సుమారు 200 మంది స్టాఫ్ ఉన్నారని చెప్పేసి మా సత్యనారాయణ గారు చెప్తున్నారు. మరి నిజంగా 6th క్లాస్ అమ్మాయి రితిక ఎంత చక్కగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతుందంటే, హైదరాబాద్లో మా ఫ్రెండ్స్ పెద్ద ఫ్రెండ్స్ చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు. హైదరాబాద్లో పబ్లిక్ స్కూల్లో చదువుతుంటారు. ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూళ్ళు, హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూళ్ళు, అదేవిధంగా గీతం పబ్లిక్ స్కూల్లో చదువుతుంటారు. అంత గొప్పగా ఆ పాప అంత గొప్పగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడగలుగుతుందంటే ఆ సోదరుమని టీచర్ ఏదైతే ఎంతో కష్టపడి బోధన చేస్తే తప్ప ఆ విధంగా పిల్లలు ఆ విధంగా తీర్చిదిద్దారని చెప్పి మా టీచర్స్ అందరికీ కూడా, మా సోదరి మనందరూ కూడా మనస్ఫూర్తిగా నేను కంగ్రాట్ చెప్తున్నా. ఇదే విధంగా ఇంత క్వాలిటీ చదువును, ఎందుకంటే ప్రైవేట్ స్కూల్లో మీకు వచ్చే శాలరీ చాలా తక్కువ గవర్నమెంట్ టీచర్స్ కంపేర్ చేస్తే, అయినా కూడా ఇంత మంచి బోధన మీరు ఇస్తున్నటువంటి మా సోదరి మనందరికీ కూడా వ్యక్తిగతంగా మా సిరిపురం సత్యనారాయణ దగ్గర పనిచేసే మా టీచర్లకు, మా సార్లందరికీ కూడా, మా బ్రదర్స్ అందరికీ కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నా. మా ప్రాంతానికి సంబంధించిన పిల్లలకి ఇంత చక్కని బోధన ఇస్తున్నారు, ఇంత కష్టపడి చదువు చెప్తున్నారు, ఇంత పెద్దగా ఒక ఉన్నతమైన స్థాయిలో వాళ్ళ స్కిల్ పరంగా, ఇంగ్లీష్ పరంగా కానీ ఇంకా ఇతర సబ్జెక్టులో కానీ ఉన్నతమైన విలువలతో చదువు చెప్తున్నటువంటి వారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన మనస్ఫూర్తిగా నేను శాసనసభ్యుడిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, నేను ఎక్కువ మాట్లాడకుండా మా సిరిపురం సత్యనారాయణ గారు అన్ని విషయాలు మాట్లాడడం జరిగింది. మరి వారు మాట్లాడినటువంటి విషయాల లోపల ఒక సొంత అన్నగా నేను మనస్ఫూర్తిగా నేను వారిని అభినందిస్తూ, మా సత్యనారాయణ గారు ఎంతో ప్రేమతో మరి ఇంత పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమం చేసుకున్నాడు. మరి ఈ ప్రాంతానికి సంబంధించిన స్థానిక ఈ ధర్మారంలో ఎంతో కష్టపడి 1990 నిర్మాణం చేసి 30 సంవత్సరాలు పూర్తయిన తర్వాత కూడా ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి అంటే ఒకలాంటి వ్యక్తిగతంగా కొంతమంది ఒక ఉన్నత స్థాయికి ఆర్థికంగా పెద్ద స్థాయికి పోతే వారి ఆలోచన కానీ వాళ్ళ యొక్క ఉండే పద్ధతులు కానీ మారుతాయి. కానీ మా సత్యనారాయణ గారికి ఎక్కడ మారలే. ఆ రోజు మా మొదటిసారి పరిచయం అయినప్పుడు ఏ విధంగా ప్రేమతో ఉన్నాడో ఈరోజు కూడా అదే ప్రేమతో ఉన్నాడు. మరి ఈరోజు ప్రజలతో ఎన్నుకోబడ్డ శాసనసభ్యుడిగా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విప్పుగా లక్ష్మణ్ కుమార్ అన్నని నేను పిలవాలని చెప్పి ప్రేమతో పిలవడం జరిగింది. మా ప్రాంతాన్ని మన